मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त श्रद्धेय भाई भौणी माने सम्मान्य भवेश भाई आज रविवार आमर जिज्ञासा बा आमर अन्वेषा भवेश भाई उत्तर यही परिप्रेक्षी गत थर आलोचना होइतिबा किछि विषय एवं परवर्ती आसीथिबा प्रश्न को आधार करी भाई को अनुरोध करी भाई ये क्लास को परिचालना करिवे। भवेश भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद एवं आज प्रातः अधिवेशन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्मिलित समस्त भाई भौणी माने जो माने प्रभुंकर प्रज्ञा यात्रा निजक दीर्घ दिन पर सामिल कर समस्त को अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता एवं अभिनंदन। आज कार्यक्रम को सुंदर भाव उपस्थापित कर समस्त प्रिय सम्मान प्रशांत भाई सुंदर संगीत गान कले अमिता मिश्रपा और उषापा। आज आम तीनोटी प्रश्न नहीं कि आज कार्यक्रम भीतर को प्रवेश करुछु। गोटे प्रश्न प्रशांत भाई जहाँ अधा आलोचना होता एवं अन्यटी सरितापांकर आत्मा संपर्क एवं अन्यटी बसंत भाई जहाँ सांख्यर प्रधान जो तत्व को नहीं आलोचना ठीक था से अधिक जाना चाहते तो सही संपर्क आम आलोचना जारी रखा तार क्रमटी ये हम प्रथम आम प्रधान संपर्क आलोचना कर कहुई प्रधान हूँ गोटे संस्कृत शब्द और जार अर्थ हूँ जहाँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण जहाँ सबुठ प्राइम और मुख्य एवं आम एक आलोचना करथिले जे सतपथ ब्राह्मण रे ताको द चीफ कॉज ऑफ द मटेरियल नेचर बोली कहा जाय छै। ये जो सतपथ ब्राह्मण रे या को चीफ कॉज ऑफ मटेरियल नेचर आम जो जड़ प्रकृति देखुछु से जड़ प्रकृतिर मुख्य कारण भाव प्रधान शब्दटी को व्यवहार करा जाय छै। आउ तार अलग अर्थटी थिला द क्रिएटिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ए जगतर जहाँ सृष्टिकारी सिद्धांत ता होछि प्रधान। तापरे सांख्य स्कूल ऑफ थॉट आसिले इंडियन फिलोसफी से माने ताकू क्रिएटिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर भाव ग्रहण कले आउ तादर जोड़िले ओरिजिनल रूट ऑफ मैटर अर्थात ये जड़र मूल कारण बापा ताकू गोटे ना देले प्राइम मैटर। तेणु आम जो देखुछु
ବାଦରାୟଣଙ୍କର जो तर्क से कहते जे ये हूँ गोटे प्रिंसिपल which cannot be the one consisting of bliss. यहाँ मध्य गोटे आनंद विवर्जित यह एक सिद्धांत एवं ता उपरे भाष्य देवाई बादरायण कपिल आसिले। कपिल कहले कपिल होचंती आपण जानिछथि सांख्य योगर प्रणेता। से कहउचंती प्रधान होचे सेही मैटर सेही जड़ सेही वस्तु जहा भितरु ए जगत उत्सारित होइछि। मैटर फ्रॉम व्हिच द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड। वे तो से माने ताकू परमाणु कहि पार नथिले, वे तो ताकू अणु कहि पार नथिले, किंतु से माने एटा जानिथिले जे गोटे प्रधान बोली गोटे विषय अछि बा एपरि गोटे किछि तत्व रहिछि जो प्रधान मध्यरु ए जड़ गुड़िकर निर्माण होइछि। अर्थात मो विचार रे प्रधान अर्थ हैला जे एपरि गोटे पदार्थ जहा मध्यरु ए विश्व निर्माण होइछि। तो सांख्य पुणी कहउचंती प्रधान इज द ओरिजिनल रूट ऑफ मैटर एवं ये एपरि गोटे मूल कारण जोठी गुण माने समन्वय रे रही थांती। आमे देखुछु गोटे क्रिटिकल स्टेट अछि। से क्रिटिकल स्टेट फिजिक्स रे अछि जोठी गैसीय अवस्था तरल अवस्था एवं कठिन अवस्था जलर तीन जन जाक रही पारंती। माने से समय गैस भी थिबो, से समय बरफ भी थिबो, से समय बाष्प बरफ आ जलर साधारण अवस्था ये तीनोटी जाक अवस्था को समाहित करी बा ताको समतुल करी बा गोटे समावस्था रे रही पारुथवा अवस्थाटे को क्रिटिकल स्टेट कहते। एठी मध्ये गोटे नुआ कथा कह जाउछि जे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री गुणज। कारण प्रकृति रो जो मटेरियल नेचर रो तार तीनटी मोड अछि। गोटे होछि जब आमे कहू त्रिगुण सत्व रज तम। ताले ए जो प्रधान पाखरे द ओरिजिनल रूट मैटर तांको पाखरे सत्व रज तम ई तीनोटी संतुलित अवस्था रे रहउचंती, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रे रहउचंती। अर्थात आमे तांको सत्व कहि परिबा नै, रज कहि परिबा नै कि तमस कहि परिबा नै। सेटा ऑल इन वन। से तीन जन जाकंकर गोटे समन्वय रो अवस्था होछि ई प्रधान अवस्था। प्रकृति को सांख्यवादी माने शाश्वत बोली वर्णना करथिले, इटर्नल आउ ताकू सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग असीम अनलिमिटेड एवं मेटेरियल कॉज। ये जो जड़र कारण एटर्नली प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग बट इनसेंटिएंट। ये सब किछि निरंतर भावरे शाश्वत भावरे उत्पादित करंती, किंतु से उत्पादन रे गोटे पछरे रहिछि इनसेंटिएंट अनइंटेलिजेंट अज्ञानता ही रहिछि। प्रकृति अज्ञान। पुणी पुरुष को यही वर्णना करा दिथला। पुरुष इज अनप्रोड्यूस्ड। से किछि निर्माण करू नांती। फ्री फ्रॉम ऑल एक्शन समस्त कर्मरु से मुक्त एंड मॉडिफिकेशन से परिवर्तन रहित विदाउट एट्रिब्यूट्स से निर्गुण ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस किंतु से होचंती सर्वव्यापी चेतना। प्रकृति इनसेंटिएंट अचेतन बा निश्चेतन सही जगह रे आमे ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस रूपरे पुरुषन को देखुछु। पुरुष प्रकृतिर तत्व सांख्यर मूल कथा एवं इंडिविजुअल एंड सेपरेट फॉर ईच बॉडी। प्रत्येक
शरीर पाई ये चेतना पुणी भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करिछि। प्रधान इज कॉल्ड अणुमानम, जोटा को आम आलोचना करथिले जे हयतो सेटा अणुर गोटे प्रतिशब्द हिथिबो प्रधान, बा परमाणुर गोटे परशब्द माने गोटे प्रतिशब्द हिथिबो, किंतु एठी से कहउचंती अणुमानम माने गोटे नुआ शब्द। अणु नुहे कि परमाणु नुहे, किंतु प्रधान इज कॉल्ड अणुमानम, जार इंग्रजी होची द इनफर्ड एंटिटी, meaning purely hypothetical, which when manifest becomes the efficient and the material cause of creation. एरा को hypothetical कहीं के कहला, कारण सेरा अदृश्य, अणु दिसे नहीं, परमाणु मंत्र दिसे नहीं, तो सेमाने जो अणु मानम शब्द व्यवहार कले सेथिरे हुए तो से भली अदृश्य जो जगह रे गुण नहीं, गुण गुड़िक समाहित, तो बहु कथा को वर्णना करागला प्रधान संपर्क रे। तो आमे केते केते ऋषि मानकर ना सुनिले, कपिल ऋषि तापर व्याख्या कले, बादरायण तापर व्याख्या कले, शतपथ ब्राह्मण रे से कथा लिखा जायछि, पुणी ऋग्वेद मध्य ता ऊपर आलोचना करिसंती। ऋग्वेद कहउछंती जने ऋग्वेदर भाष्यकार भावरे मधुछंदा ऋषि मधुछंद से कहउछंती जे ये जो समग्र सौर व्यवस्था, समग्र जो सौर मंडल आउ तार जेते शक्ति से सौर मंडल रे काम करे, सब किछि सपोर्टेड बाय द क्रिएटर। ये जो सृष्टि जो सृष्टा तांको द्वारा ये सब किछि परिचालित बा सपोर्टेड, तांको द्वारा से माने सहयोग प्राप्त, रेंडर ऑल क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स विजिबल। सूर्य समस्त जहाँ किछि पदार्थ सृष्ट हिछि से कहउचंती ताको दृश्यमान करंती, सूर्य नोन ताको जणांती to all living beings who in their turn are drawn towards those very objects. एवं ये सब किछि तांकरी आड़ को गोटे drawn towards those very objects, से वस्तु गुड़िक प्रति तांकर गोटे आकर्षण रही थाए। This means that all objects, whether living or not living, moving or not moving, act, interact or co-act in accordance with the respective qualities, tendencies, and become involved in works, which is also the creator, having created all this, entered into the created as the efficient and material cause of creation. The created is the whole universe of the objects. yahi मूल कथा से कहउचंती एई जगत रे से वस्तु गुड़िक जीवंत ही थांतु बा निर्जीव ही थांतु, से माने गतिशील ही थांतु बा स्थिर ही थांतु, से माने कार्य करू थांतु बा न करू थांतु बा सहयोगी कर्मी ही थांतु, व्हाटएवर से माने को पाखरे जो गुण थाउ ना कहीं, जो प्रकार गति थाउ ना कहीं, से माने जो प्रकार कार्य रे प्रवृत्त ही थांतु ना कहीं, सब किछि गोटे मटेरियल कॉज ऑफ क्रिएशन द्वारा प्रभावित। अर्थात पुणी थे से प्रधान जो अणुनामन तार अणुमानम से कथाटी को पुणी थे कह जाउछि। ऋग्वेद संपर्क रे ऋषि विश्वकर्मा से कहउचंती जे गोटे सुप्रीम बीइंग जे beyond infinite space, far away from the earth, beyond all things and beings, it is to be found within the tiniest of teeny particles of matter, known to all ordinary beings, learned beings, to be devatas. But it is the well established fact that origination belongs to all entities that
have existence, Gaudapada in his Kartika on the Mandukya Upanishad. ताले आमे देखुचु ए अणुर धारणा टीनिएस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स परमाणुर धारणा एटा ऋषि मानकु जणा थिला आ याठर बड़ प्रमाण कोन अछि सेमान शोक दाको उल्लेख करछन्ती आमे शोक ओडी को संस्कृत रे इंट्रिकेसी कारणरु पढु नांती किंतु ऋग्वेद रे ए कथाटी को उल्लेख करछन्ती मांडुक्य उपनिषद परे पुणी थरे सांख्य दर्शन रो जे प्रणेता कपिल से तांकर सांख्य प्रवचन सूत्र रे कहउछन्ती जे सांख्य कोन कहले जे देयर इज नो प्रूफ फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड ईश्वरंकर उपस्थिति रो बेसी किसी प्रमाण नहीं किंतु प्रधान रो प्रमाण रही गोटे क्रिएटिव फोर्स बा गोटे क्रिएटिव मटेरियल रही अर्थात भगवान व्यक्तिगत जो स्वरूपटा को व्यक्तिगत उपस्थितिटा को मना करा जाउछि किंतु निर्व्यक्तिक उपस्थिति रही जहाँ यही अनुमान रूप रही एवं जोठी निर्गुण सगुण बा सत्व रज तम ए समस्त गुण गुड़िकर गोटे समन्वय रही तो सही अवस्थार कथा कहगला ऋषि कणाद आसिले जहाँ को आम फादर ऑफ अणुतत्व बोली कहूँ से कहते कणाद एडमिटिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिलीव्स दैट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द तत्वज arises the non-apprehensiveness of non-seeable one who is other than the present body. वैशेषिक सूत्र ताले सांख्य प्रवचन सूत्र थिला कपिलंकर ता परवर्ती ऋषि हेले कणाद से किंतु ईश्वरंकर विश्वास कले से कले ईश्वरंकर अस्तित्व को विश्वास करा जाउछि किंतु ये सब किछि गोटे तत्व भितरु अनसीएबल जोटा को अदृश्य तत्व ताले चिंता करतु एटा ही विस्मय विज्ञान आज से बोर मॉडल ऑफ एटम हो कि रदरफोर्डंकर हो जो कथाटी को आमे विज्ञान रे पढुचु सेही कथा को ऋषि माने किभली परिकल्पना करथिले जे ए जो शतपथ ब्राह्मण रे मांडुक्य उपनिषद रे सांख्य दर्शन रे ऋग्वेद रे ये समस्त कथा को उल्लेख करा जायथिला एवं तारि भितरु ए शतपथ ब्राह्मण आ सांख्यावन ब्रह्म भितरु आत्मा को मध्य आलोचना करा जायथिला एवं आत्मा को कहा जायथिला आत्मा इज कॉल्ड द 25th प्रिंसिपल and its origin in the Upanishads. Shankar identifies Kapila with the Vedic Kapila who burnt the sons of Sagara, and Buddhist legends mentions Kapila as a predecessor of Gautam Buddha. कारण गौतम बुद्ध मध्य ईश्वरंकर जो डायरेक्ट उपस्थिति प्रत्यक्ष उपस्थिति को स्वीकार करनथिले बा से विषय रे नीरव रहउतले ताले जो माने भारतीय दर्शन पढ़ुचंती भारतीय दर्शन रो बहु मीमांसा हो सांख्य हो में जहाँ तार ब्रांचेस रही तो ताकू जो माने सब पढ़ुचंती से मानक विषय रे ये धारणा सब अधिक स्पष्ट हो हमें बादराणांक प्रधान तत्व पढ़िले सांख्य कॉन्सेप्ट पढ़िले वर्तमान आउ जणे ब्रह्मसूत्र रो चिंतक जहाँ को बहुत माने तत्ववादी बोली कहा जाए सी गोटे मेटर को गोटे शब्द तैयारी करछन्ती से शब्द हला असवदम अर्थात इनएक्सप्रेसिबल इटा होची एंड इट इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एटा को प्रकाशित करा जाय परिबो नाही किंतु ये प्रधान होची गोटे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज गोटे ज्ञान रो
वस्तु ताको जेमती किए कहले अदृश्य किए कहले टीनिएस्ट ऑफ द टीनी किए कहले एटा होची क्रिएटिव प्रिंसिपल एवं माधवता जो ताको एभली वर्णना कले जे एपरि गोटे तत्व जोटा असबदम अर्थात असबदम माने जांक विषय कुहा जाई परिबो नै व्हिच इज इनएक्सप्रेसिबल किंतु जांक पई शब्द नाही किंतु सी सत्य ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज केवल ज्ञान रो कथा तनु इठी दुईठी आउरी दुईटी कथा को से एक्सप्लेन कले गोटे होची अधिष्ठान जार इंग्रजी होची सबस्ट्राटम आ अन्यटी हला प्रधान जाको हमें कहि परछ प्रोटोटाइप से माने गोटे कोन करंती ना गोटे द्वैत फिलोसफी आसिला जो थरे ईश्वर होचंती द कॉज ऑफ द यूनिवर्स जहां को हमें स्वतंत्र तत्व बोली कहूछु इंडिपेंडेंट रियलिटी आउ गोटे आसुची अस्वतंत्र तत्व डिपेंडेंट रियलिटी एटा होची प्रधान जो उपादान को नहीं ईश्वर ए सृष्टि को निर्माण कले द्वैत तत्व आसिला ए बाटरे प्रधान जो प्रभु लिखिले हमको से पैराग्राफ रे प्रधान ऑफ सांख्यज तेणु सांख्यर प्रधान एवं आउ बहु ऋषि मानकर बादरायण माधवाचार्य कपिल आमे केते केते ऋषि मानकर कथा पढ़िले जो माने प्रधान शब्दटी को एई बाटरे व्यवहार करछन्ते आमे प्रधान को शब्द व्यवहार करू प्रधानमंत्री प्रधान कथा प्रधान नदी आमे केते प्रधान कथा कहूछु किंतु प्रधान रो मूल तत्व ताको बोली हम बुझिबा जे जहा मूल गोटे ओरिजिनल क्रिएटिव प्रिंसिपल ताको निया जाय परिबो प्रधान भाव रे तापरे फिलोसफी रे जेतोले ए प्रधान शब्द को आलोचना करा जिवो बा करा जायछि से जो शास्त्र रो आधार रे करा जायछि ऋग्वेद हला मांडुक्य उपनिषद हला शतपथ ब्राह्मण हला अब आमे केते गोटे सांख्य प्रवचन सूत्र बा आमे अन्य जो वैशेषिक सूत्र जहा जहा एठी उल्लेख कले सेगुडिकर जतबेले अति प्रांजल व्याख्या करा जो सेतबेले हेत इस कथा गुडिक आहुरी स्पष्ट होई परिबो किंतु मूलतः एटा गोटे क्रिएटिव प्रिंसिपल जोटी अदृश्य जहा अरूप्य जहा असबदम जहां को कहा जाय किछि वर्णना करा जाय परिबनी बहु बाटरे ताकू वर्णना करा गला ताले सांख्य फिलोसफीटा ए कांसेप्ट जनक कहीं कि सांख्य शब्द कोठो आसिला डॉक्टर मायाधर्मन सिंह भगवत गीतार जो भाष्य लिखिले भगवत गीतार द्वितीय श्लोकटी द्वितीय अध्यायटी होचे सांख्य योग से सांख्य संपर्क रे कहउचंती जोटा संख्या तत्व रु आसुची सेटा होचे सांख्य आ वास्तविक ता मध्ये सत्य it refers to the sense of thinking with regard to some basic principles of knowledge of purusha and to counting with regard to the 24 principles of prakriti तनो एठी 24 प्रकृति रो कथा वर्णना करा जायछि एथिरे ए सांख्य दर्शन रो कथा गुडी को छांदोग्य उपनिषद कथा उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद रो कथा वस्तु एवं सांख्य दर्शन को ए प्रधान क्षेत्र गुणेश एटा कह द लॉर्ड ऑफ प्रधान और प्रकृति ऑफ इंडिविजुअल सोल्स एंड ऑफ द गुणज ये जो शब्द
ସେଥିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅରିଜିନେଟର ଅଫ ଦି ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫି, ସେମାନେ ଅରିଜିନେଟର ଭାବରେ ପ୍ରଧାନକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟର ଏତେ ବଡ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯୋଉ ଅନୁମାନମ, ଯୋଉ ଇନଫରେନ୍ସ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି, ପରମ, ଅଭାବ, ଭାବ, ଏ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ପାଉ, ପ୍ରାଇମୋରିଆଲ ନେଚର ଅଫ ମ୍ୟାଟର ପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ପୁରୁଷ ସ୍ପିରିଟ, ମହତ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସଂସ୍କୃତର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଭିତରେ ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ପରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସେଇଠି ଥିଲା, ନା ସେ ସାଂଖ୍ୟ ସେ ରଜର ଥିଲା, ନା ସେ ତମର ଥିଲା, ନା ସେ ଗୋଟେ ତାମସରେ ଥିଲା, କିଛିରେ ନଥିଲା। ଅଥଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ହେଲା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଧାନ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ମହତ ବି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା, ତା ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା। ଏଇ ବାଟରେ ଏଇଠି ଜୀବ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବୋଲି ସାଂଖ୍ୟ କହୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ, ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ, ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଏଇ ବାଟରେ ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝିବା, ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଦି କଜ, ଗୋଟେ କାରଣ। ସେ କାରଣଟି ହେଲା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କାରଣ, ଯୋଉ କାରଣ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ କ୍ରିୟା କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେବେ କେବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଛୁ, ଆଉ ଅସବଦମ କହିଛୁ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନର ଆହୁରି ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ବି ପଢିପାରିବା ବା ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ସେଇ ଅଣୁତତ୍ଵ, ଯେଉଁ ଅଣୁତତ୍ଵ ଭିତରୁ ଏଇ ସମଗ୍ର ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛି, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସରିତା ପାଖରେ ଆସିବା, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ ପାଠକୁ ଆସୁଛୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାଟା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟର ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ପତନର ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଏ କି? କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକରେ ଭାଗ ନଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଭାଗ ନଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ଆମ ପତନର କାରଣ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବତ ଗୀତା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 5ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏବଂ 6ଠ ଶ୍ଲୋକରେ 2-3ଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧରେତ ଆତ୍ମାନଂ ଆତ୍ମାନଂ ନ ଆତ୍ମାନଂ ଅବସାୟତ ଆତ୍ମେବ ଆତ୍ମାନଂ ବନ୍ଧୁ ରାତ୍ମନରି ପୁରା ଆତ୍ମନ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ନିଜର ପତନ କର ନାହିଁ। ଏବଂ ପତନ କହିଲେ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନ ଆତ୍ମାନଂ ଅବସାୟତ, ଯେଉଁମାନେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପତନର ଦିଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମୈବ ହି ଆତ୍ମନଂ ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଆତ୍ମ ଏବ ରିପୁରା ଆତ୍ମନଃ, ରିପୁର ଆତ୍ମନଃ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, କେହି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି।
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା, ହତାଶା ଦ୍ୱାରା, ନିରାଶା ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାହୀନତା ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ତ ଏଇଠି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ଯେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ପତନ କରେ। ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଯେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ପତନର ମାର୍ଗରେ ନିଏ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ସେ କଥା କହୁଛି। ହୁଏ ନା ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠେଇବା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଧାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପତନର ମାର୍ଗରେ ନିଏ। ଆତ୍ମାଟି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭା କରୁଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ହେଲା। ଆମେ କରୁନା, ଆମ ପାଠଚକ୍ରକୁ 40 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସଭା କଲେ, ଆମ ସେ ସଭାକୁ 50 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣ ନ କହିକି ସେମାନେ କହିଲେ 50 ଜଣ ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲେ, 50 ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ବଡ ମତେ ଆମୋଦିତ କଲା। ତ ଆମେ ମଣିଷ ନ କହିକି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରଧାନ କନସେପ୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ 4ଟି ସତ୍ତା ରହିଛି, ଶରୀର, ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ମନ ଆଉ ଆମର ଚିତ୍ତ। ଏଇ 4ଟା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଉଟା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ସର୍ବସ୍ୱ ବା ମନ ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ମଣିଷ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ମଣିଷ ହେଲା ଯିଏ ଚୈତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ, ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ। ଏଇଠି 4ଟି ପ୍ରଥମେ ଚୈତ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଫ୍ଟୱେର ଖଞ୍ଜାଯାଏ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ, ତାପରେ ହାର୍ଡୱେର ଖଞ୍ଜାଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ବଡି। ତାହେଲେ ମୂଳ କଜଟା ଯେ ପ୍ରଧାନ ସିଏ ହେଲେ ଚୈତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇ ଚୈତ୍ୟର ବା ଆତ୍ମାର ପୁରୁଷର ସନ୍ଧାନଟି କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସନ୍ଧାନ କରିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଆତ୍ମା କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା, ଆଉ ସେ ଆମକେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ବୋଲି କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଆତ୍ମନମ ଉଦ୍ଧରେତ। ଆତ୍ମନା କହିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆତ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନିଜ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କର। କାରଣ ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ, ତ ମା ସେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତିଆରି କଲେ ସାଧନାର, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସ୍ପୃହାଟିକୁ ରଖିଦେଲେ। ଆଗେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି, ମୁଁ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି, ମୁଁ ଆଗେ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି କି? ତେଣୁ ଆସ୍ପୃହା କଲା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର, ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ସେ କଣ ଭାସି ହଉଛି ନା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ? ସେ ନିଜ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ନିଜର ସୀମା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ନିଜର ଅହଂ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି କହୁଛୁ। ପୁଣି ଆତ୍ମାନମ, ଆମେ ନିଜର ଅବସାଦ ଏତ, ପତନ କର ନାହିଁ। ଅତି ପତନର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅପସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହବା। ମା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହ।
ଏବଂ ଏଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ ହଉଛି ଖୁସି ହବାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମର୍ପଣର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଭାବରେ ସେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ତ୍ତ ମୂଳକ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସମର୍ପଣଟା, ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର, ତା ପାଖରେ ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଦରକାର। ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହବା ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପତନ ଅଭିମୁଖୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ସ ଆଣିବା କଥା, ଯୋଉଠି ହସ ଆଣିବା କଥା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ସିରିୟସ ହେଇକି ଝଗଡା ଉଡାଇ ନେଇ ଆସେ। ଏଇ ଜଗତର ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଝାମେଲା ହଉଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନା କୋର୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ବିଚାର ହଉଛି, ସେ ସବୁ ପଛରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଚେତନା କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତାର ନିଜର ସେ ପତନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆତ୍ମାର ପତନ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ନିଜ ମାନେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଆତ୍ମା ଏଠିକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଗତିର ପଥରେ, ଉତ୍ତରଣର ପଥ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସଫ୍ଟୱେର। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶରୀର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହାର୍ଡୱେର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା କୌଣସି କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହଉ, ସେ ଶରୀର ହଉ, ପ୍ରାଣ ହଉ, ମନ ହଉ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଳନ ଭିତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇ ସଂସାରର ଘଟଣା, ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଳିତ ରହିଲେ, ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ, ହତାଶ ରହିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତରଣର ପଥରେ ନବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମ ଏବ ଆତ୍ମାନଂ ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମ ଏବ ହି ଆତ୍ମନ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମେବ ରିପୁ ଆତ୍ମନ, ଏବଂ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ଯିଏ ନିଜେ ନିଜର ଆମେ ବନ୍ଧୁ, ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କଣ କରେ? ସହଯୋଗ କରେ, ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିପୁ ହୁଏ, ଶତ୍ରୁ ହୁଏ, ସେ କଣ କରେ? କ୍ଷତି କରେ, ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚେ, ଅଶୁଭ ପାଞ୍ଚେ। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ତ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡିଲେ ଖୁସି ହୁଏ, ତାଇ ନା? ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏଇ ଆତ୍ମାର ବା ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ, ନିଜର ଅବସାଦ କଥା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପତନ। ଆଉ ସେଠି ଆତ୍ମା କିଭଳି ନିଜେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, କିଭଳି ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଧାରର ଭାବ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବସାଦର ଭାବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ, ଯେ ଆମେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବହୁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଧାରଣା ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପୁସ୍ତକରେ ସେଭେନ ଫୋଲ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସରେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ ଅବଧାରଣା ମଣିଷର ରହିଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ମୁଁ ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ମୋର, ଏବଂ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ସେପରି ରଖିପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ସଜାଡୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସଜାଡୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବାଟରେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହଉଛି, କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଶରୀରଟି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଋତୁ ବଦଳୁଛି, ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସୁଛି, ଶରତ ଆସୁଛି, ଶୀତ ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ କୌମାର, ଯୌବନ, ଜରା ଏସବୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ନେଚର।
ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଏଇ ଶରୀର ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଏବଂ ମନ ଚେତନା ଭିତରୁ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତରିତ ହେଇକି ତାର ଆତ୍ମଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ହବ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଠି ଆହୁରି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା, ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାରୁ ନେଇକି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା, ଯୋଉ ବିରାଟ ଚେତନାକୁ ମା ନିଜେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ଥର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ବା ସାଂସାରିକ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଧାଡି ଥିଲା, ମତେ ମୋ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଖିଳି ଦେଇକି ବସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଣର ମାର୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ବେଡି ତିଆରି କରିବା, ପଞ୍ଜୁରୀ ତିଆରି କରିବା, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ବା ରିପୁଗତ ଆତ୍ମା, ଯାହା ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଏ, ପତନ ଅଭିମୁଖୀ କରାଏ, ଯେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଣର ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଆତ୍ମାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅପୋଜିଟ ହେଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ଆତ୍ମାନମ ଅବସାଦୟେତ, ନିଜକୁ ପତନ ଆଡକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଅବସାଦ କହୁଛେ, ଦୁଃଖ କହୁଛେ, ହତାଶା କହୁଛେ, ଯୋଉଟାକୁ ଡିପ୍ରେସନ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଡିପ୍ରେସନ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସନାଲ ଥେରାପି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ବିଷାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବିନି? ନା ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ନିଜର, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କଣ ଲାଭ ପାଇବି? ବରଂ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିବି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମତେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ମିଳିବ, ସେ ରାଜ୍ୟର ମତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସେମାନେ ତ ନଥିବେ, ମୁଁ ମୋର ପିତାମହଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି, ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ସେ ରାଜ୍ୟର ମତେ କଣ ସେ ସୁଖ ଅଛି? ବରଂ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିକି ବଞ୍ଚିଲେ ବି ମତେ କିଛି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇଭଳି ନାନା କଥା ଅର୍ଜୁନ ବହୁ ବାଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥେରାପି ଦଉଛନ୍ତି, ହାଉ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦିସ୍ ଅବସାଦ, ଏଇ ବିଷାଦ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଡରୁଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ମରି ସାରିଛନ୍ତି, ତାର ଅଲରେଡି ଡେଡ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେବାକୁ ସେଟା ଟାଇମ ଲାଗିବ, ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଆମେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କୁ ରୋକି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ବହୁତ ମହତ୍ୱ ଦିଏ। ମୋ ଘର କହିକି ଆମେ କେତେ ବାୟା ହଉନା? 2000 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଘରଟା କୋଉଠି ଥିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଳି କଜିଆ, ମାନେ ଏତେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ପଶିଛୁ। କାରଣ କାଳ ଏପରି ଗୋଟେ ମହାସତ୍ୟ ଯେ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସି, ସେ ଜାଗାଟା କଣ ଥିଲା? ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ। 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା କଣ ଥିବ? ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଟ୍ରୁଥ କୁ ନେଇକି
आमे बंचुछु एवं से मोमेंटरी ट्रुथ सहित जो माने कनेक्टेड होउछंती तो सेमानकर जो इग्नोरेंस कालगत अज्ञानता टेम्पोरल तो सही अज्ञानता टाको नहीं कि आमे प्रकृति रे अवसाद मध्य को प्रवेश करू अवसादर मूल कारण होछि सेटा जे प्रेजेंट टाको बा वर्तमान घटना टाको सर्वश्रेष्ठ सत्य मानिना टिके अपेक्षा करे परिस्थिति बदल जो आपण माने एई जीवन रे देखि सारलेनी हजार हजार बार जे आपण जहांकर सब उपकार करथिले से माने सब आपण शत्रु होई छथि बरं जो मानक पय आपण किछि करि नथिले से माने आपण को बहुत सहायता करछन सेही सब परिस्थिति रे मनुष्य निज हाथ रे अनेक कथा नियंत्रण भीतर न थाए अथच मनुष्य सब किछि को नियंत्रण करिया को चेष्टा करथाय एही भली परिस्थिति रे मनुष्य ईश्वर को छाड़ी दे निजे आत्मकर्तृत्व स्थापन करे आत्मकर्तृत्वता कारणरू से अवसाद भीतर को जाए मो संसार मो पिला मो घर यार विधिटी मो हाथ रे अछि तार दायित्व मो हाथ रे अछि मु यार नियति बदल दे एटा को मु कर देबी ई मु तो ही प्रकृति रे अवसादर मूल कारण आज आम जगतर अधिकांश व्यक्ति अवसादग्रस्त अधिकांश व्यक्ति असुखी अतृप्ति से माने अतृप्ति को बुझु नांती श्री अरविंद हम बुझुछु अतृप्तिटा प्रकृति रे डिवाइन डिसकंटेंटमेंट हम प्रगति पई दिया जाय बाधा बंधन जतल आसु दैट इज हमर ऑफ गॉड भगवान कर हातोड़ी निहाण माड जे हमको गोटे विग्रह रे परिणत करछि आमे जते नियारे आउट हवा सेते सेते उज्जवली उठिबा ए धारणा गुडी काम भीतर आसुछि कि कारा कहानी पढंतु कारा कहानी रे सेई कथा को केते निखुण भाव रे वर्णना करा जायछि निखुण भाव जे तांकर संपत्ति कहले गोटे थाली आ गोटे ताटिया जोटा हम बाटी कहउछे के डिश गोटे से ताटिया गोटे ताटिया रे गाधुआ हुए शौचक्रिया हुए से पानी पिया जाए आमे पारिबा गोटे कंबल थला से कंबलटी जत वर्षा हुए पानी धार सब पसे से पानी भीतर उदा ही जाए सुखिला जगह गोटे कोठी न थाए कंबल सब उदा ही जाइतो शीत राति तारी भितरे जने मनुष्य फुंगुरा देहरे समय काटे किंतु निजको ईश्वर चेतना रो मुक्त करे नाही जे ईश्वर एठी सब किछि भोग करूछि एई चेतना रो निजको मुक्त करि नांते से जदि कहितांते ना मोर भाग्य खराब हेला दुर्भाग्य हेला मो एमती असुविधा रे पड़ी गली औ कि दुर्विसह जीवन माने जो जगह रे सोइबो सही जगह रे शौच करिवो सही जगह रे गाधइबो सही जगह रे खाइबो ये केते जटिल कथा माने गोटे आकाश रो गोटे अंश देखिबार भी गोटे छोटिया आकाश दिसे नाही कि केही दिसंती नाही वर्षाधिक काल से भली रहिबा जेतबेले प्रभु गले चंदननगर से 1.5 मास गोटे भंगा घरे जोटी मूषा असरपा झिटिपिटी चमचटा रही से भाई गोटे भंगा घरे से 1.5 मास बसी रही 1.5 मंथ कहीं जानती नहीं जे सेठी श्री अरविंद अच्छंती जे तांको मोतीलाल राय नहीं तांको रखिचंती तांको घरे भी से कही नांदी सेति पई तांको पई एक्स्ट्रा रंधा हुएनी मोतीलाल राय को पई जो मेल टी आसे से कोन करंती ताको केमिति गण लुची कि अधा खांती आ अधा नहीं कि प्रभु को दियंती दिस वे ही पास्ट 45 डेज अर्थात पूरा फेब्रुआरी रो एप्रिल पर्यंत एप्रिल तो से गले पंडिचेरी तेणु एथरो अनुमान करंतु जीवन केमिति बंचा हुए से मनुष्य तो अवसादग्रस्त हो पारे थांते सी कहीं महानंदर कथा कहले विश्व चेतनार कथा कहले तांकर कोन अवसादग्रस्त होला वाले किसी कारण नथिला
विदेश रे पाठ पढ़िथिले एते बड़ चाकरी करथिले 750 टका दरमा थिला सेतेबेले एते गाड़ी घोड़ा एते राजकीय सुख तांको पछरे थिला अथच तांको जीवन टी भली हला पंडिचेरी रे 1910 रु 1914 पर्यंत की जीवन थिला से कहानी तम पढिचु आमे हमर व्यक्तिगत दुख आम असुविधा आम चारिकड़े थिबा समस्या गुडी को नै आमे जते चिंतित होचु आ से चिंता गुडी को हमकु गोटे एब्रेशन ऑफ माइंड गोटे मनर आउ गोटे भ्रम भीतर को प्रवेश करै दुछि एवं एई भली मन को गोटे भ्रम भीतर को नबाटा होछि प्रकृति रे आत्मार पतन सेठी भगवत गीता स्पष्ट भाव रे जतबेले श्री कृष्ण गाली दैछन्ति अर्जुन को सेई कथा कहिछन्ति तमे अनार्यंक भली कथा कहछो अनार्य जे तो एई शब्द रे गाली दिया जायछि एवं काहे कि ना तमे अवसादग्रस्त काहे कि ना तुम भगवान कार्य को अस्वीकार करछ भगवान न्याय प्रतिष्ठा भगवान जाइथिले कहले 5 खंड गां दे दे से 5 भाई बनरु बोली बोली आसलेनी एते कष्ट कलेनी पिला पिली अछंती रानी माने अछंती मां अछि सेवन बंचिवे तुम राजा होसन चाहू नांती अहंकार ताको मना करछि नहीं नहीं से अधिकार भी ताकर नहीं बिना युद्ध सुशोग्र मदिने दिया जीव नहीं युद्धर आह्वान अंधकार देछि युद्धर डाकरा अहंकार देछि तेणु अंधकार आउ अहंकार आह्वान को स्वीकार न करवा अर्थ कौन एटा भगवान युद्ध जोठी भगवान को अस्वीकार करा जायछि जोठी भगवान को मना करा जायछि तो सेई जगह रे तांकर वीर माने कौन करिया उचित सेई कथाटा निर्णय पाउ नथवा जने आत्मा सब बेले अवसादग्रस्त हुए आउ से निजको पतन अभिमुखी करे एवं सेति पई तांको कहा जायछि जे जदि युद्ध रे तमर पराजय हबो ताले तमे वीरगति प्राप्त करियो जदि युद्ध रे तमे जय लाभ करियो तो राज्य भोग करियो तेणु तमे सबले विन विन पोजिशन रे छ तेणु तमे काम कर यू गो ऑन यू प्रोसीड तमे साधना कर तुम भगवान कार्य कर भगवान जंत्र हो तो ये भली गोटे स्पष्ट निर्देश थिवा सत्वे आमे हमको निज को अलग कर नो आमर अहंकार आम उपर भारी ही पड़े आम अज्ञानता आम उपर भारी ही पड़े तापरे आमे निज को अवसादग्रस्त करू या हुए ना जगत रे ये जगत रे सतरे कोन समस्या काहारी अभाव अछि का पाखरे समस्या नै कोना का पाखरे नै गोटे पिंपुड़ी जंदा छेली कुकुड़ा का पई समस्या नै ये जगत रे किंतु आमे फूल गछ जो लगेइछु ना सेटा भी धूली धुआं रे आक्ता माक्ता रास्ता कड़र गछ मान को देखे गाड़ी मोटर सब चली होछि धूली तांको ऊपर पड़ी जाउछि से पत्र गुडा को देखे धूली रे पूरा आच्छादित हे तो शीत दिन खरा दिन रे दृश्य दे वर्षा दिन टे कम दिसे तो धूली पड़ी जो गोटे पत्र ऊपर से पत्रर काम कोन पत्र हला सूर्य किरणकर संस्पर्श रे आसिक से वृक्ष पई खाद्य तयारी करबा एवं परे सेई खाद्यटी को मनुष्य प्रकृति को दवा मनुष्य को दवा ले मनुष्य ताको एई बड़ी व्यवहार करछि तो सेई स्थिति रे तो आमे गछ माने केते समस्या रछन्ती प्राणी मान कथा छाडंतु किंतु समस्या को समाधान करिवार पद्धति को आमे जो चेतनार मार्ग रे उन्मोचित करिवा कथा केवल से उपयुक्त चेतना ही ये सृष्टि को रक्षा कर परिबो उपयुक्त ज्ञान ही ये सृष्टि को रक्षा कर परिबो से ज्ञान मार्ग रे प्रज्ञान यात्रा करिबा समतार सहित करिबा शांतिर सहित करिबा एटा जरूरी किंतु मनुष्य को मु बहु बार आविष्कार करछि गोटे भल परिस्थिति को से माने जटिल कर दियंती गोटे छोट कथा को बहुत बड़ कर दियंती जो कथार किसी माने नहीं से कथा को बहुत बड़ मन करके निज को गोटे पागला भीतर को नियंती सबुठार मनुष्यर बड़ दुर्बलता है अन्य माने मते कौन कहले तो अन्य मान भितर भगवान अस्तित्व रही से माने आम विषय खराब आलोचना कले भी चलो भल आलोचना कले भी चलो लेट देम डिस्कस लेट देम टॉक लेट देम थिंक
ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଦରକାର ପଡୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେତେ ଜିଦ୍, ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି କହିବ, ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି କହିବ, ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି କହିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୋଧେ 90% ଲୋକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ଏତେ ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଏତେ ଆଲୋଚକ, ଏତେ ସମାଲୋଚକ, ମତେ ଏତେ ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଚାହୁଁଛି, ଅଥଚ ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କେତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି ଅଥଚ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୋର ଭୁଲ ବାଜନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଦିନେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ରଟି ହଉଥାଉ। ଏଇ ରଟନା ଗୁଡିକର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ନା ଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଥିବ, ନା ଏ ଘର ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆପଣାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣାରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମା ଥିବ। ଆତ୍ମାର ଏଇ ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ରହିଥିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ରହିବେ, ତାପରେ ଚାଲିଯିବେ, ନୂଆ ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ନୂଆ ପଥ ଆସିବ, ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଆସିବ, ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଆତ୍ମା ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇଠି କିଏ କୁଟୁମ୍ବ ହବ କିଏ ଜାଣେ। ଯଦିଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକୁ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, 7 14 ଜନ୍ମରେ କଣ କରିବେ? ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମଟା କଣ 7 ଜନ୍ମରେ ସରିଯାଉଛି କି? ତେଣୁ 14 ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ତ ସେମାନେ ନଥିବେ ନା, 200-300 ବର୍ଷ ବେଳକୁ 14 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? 14×5 700 ବର୍ଷ, 800 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ତ କେହି ନଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କାହିଁ ମାନିବି? ମହାକାଳକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାଲ ନ ହବା, କାଳକୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଳକୁ ନ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଋଷିମାନେ ଗୋଟେ ହିମାଲୟାନ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରୁ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ? ଋଷିମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ହିମାଲୟାନ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ? କାରଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର, ତାର ଏଇ ଦୁଃଖ ଗ୍ଲାନି ଗୁଡା ଭୋଗ କରି କଣ ଲାଭ? ମତେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ମୋ ଚାରିକଡେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ 100 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଯିବ ଥିବେ? ଯେତେ ଲୋକ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଅଧେ ଗଲେଣି, ଆଉ ଅଧେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କୋଉଦିନ ଯିବେ, ଆମେ ବି ପଳେଇବା। ଏ ଶରୀରର ପତନ ହବ, ମାନେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାଟିରେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେ ଅବିନାଶୀ, ତାର ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ମୁଁ ସେ ଅବିନାଶୀ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେଇନାହିଁ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହଉନାହିଁ। ବା ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାରର ପଥଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନା, ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ଠେଲି ଦଉଛୁ, ଆହୁରି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଉପଦେଶଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ନା, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍, ନିଜ ଭିତରେ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗୁରୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନେବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଉଦାହରଣ, ତ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧରେତ ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମନମ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍यूनତାକୁ ଆରୋପ କରୁ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୃଢତାକୁ ଆରୋପ କରୁ, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବସାଦର ଆଉ ଏକ କାରଣ। ମୋ ଭିତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋ ଭିତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅବସାଦ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭୋଗି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? ତ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସି କହୁଛେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡା ଭୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପଡିଲି, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲି। ମୋ ଭିତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ରହିକି ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡା ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶରୀରର କଷ୍ଟ, ମୋ ମନର କଷ୍ଟ, ମୋ ପ୍ରାଣର କଷ୍ଟ ଗୁଡା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ କାମରେ ଆସିବ ଦୁଃଖ ଗୁଡା ନେଇକି ବେପାର କରିବେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ସିମ୍ପଲି ରିମେନ୍ ୱିଟନେସ୍ ଯେ ହଁ ଏ କଥା ଘଟିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ରହି ଦୁଃଖ ଗୁଡା ପାଇଲେ।
ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଯଦିଓ ବଡ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଗେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଇରେସନାଲ ଲାଗେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ବି ହଉଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ ଜଟିଳ, ଶରୀର କେତେ ତାର ଦାବି ରହିଛି, ପ୍ରାଣର କେତେ ଦାବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକୁ ବୁଝିଯିବାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତ ହଉଛି ବଡ କଥା। ଏବଂ 6ଠ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ ଅନାତ୍ମନ ସ୍ତସ୍ୟ ଯେନ ଆତ୍ମବ ଆତ୍ମନଂ ଜିତ ଅନାତ୍ମନସ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତେତାତ୍ୱେବ ଶତ୍ରୁବତ୍। ପୁଣି ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 6ଠ ଶ୍ଲୋକ, ଯେ ନିଜକୁ ଜୟ କରିଛି ସେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ। ନିଜକୁ ଜୟ କରିବା ମାନେ କଣ? ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ନେଇ ତାକୁ ପିଟି ପକେଇବା, ସେ ଡରିକି ରହିବ ଆମକୁ। ନିଜକୁ ଜୟ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା, ନିଜର ମନସତ୍ତାକୁ ଜାଣିବା, ନିଜର ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ଜାଣିବା, ନିଜ ଶରୀର ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିବା, ତାର ସୀମା ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା, ତାର ଅଜ୍ଞାନତାର ସ୍ତର ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ନିଜକୁ ଜିତିବା। ନିଜକୁ ଜିତିଲେ ଜଣେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ତାର ଅପୋଜିଟ ହବ ଅନାତ୍ମନସ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତ୍ୱେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଅନାତ୍ମାରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଶତ୍ରୁତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଆହୁରି ବଢିଆ କଥାଟି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପଥରେ ଗତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଣର ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାହାରୁ କୋଉ ଶତ୍ରୁ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ତ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଠି ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଫେସନାଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପଡନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପଡନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରିରେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଓକିଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ବି ଲୋକ ମହିମା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ମଣିଷକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କେମିତି? ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ 50 କୋଟି 60 କୋଟି ଲୋକ ଗାଳି ଦଉଥିବେ। ଯଦି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 135 କୋଟି ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଯଦି 50 କୋଟି ଲୋକ ଗାଳି ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତାର ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ହେଲା, ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେ ମୋର ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେଇଭଳି ଧାରଣା ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ, ସିଏ ମହାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବ ନା ସିଏ ମତେ 2 ପଦ କହିଲା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ 3 ପଦ କହିବି, ସରିଲା, ଆମେ ନିଜ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବଢିଯାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ କି ପଡୋଶୀ କି କୋଇ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ସହିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆସେ ସେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ୍ସ। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ଘରେ ବି ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବି ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତାର 2ଟି ଭଉଣୀ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଭଉଣୀ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଖୁବ ଯତ୍ନର ସେବା କରୁଥିଲେ।
ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଦି ଭଉଣୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲଗଡା ହେଇଯାନ୍ତି, ଦି ଜଣ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ତା କଥା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ରାଗି ଯାଉଛି, ଆ କଥା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ରାଗି ଯାଉଛି। ଘରଟା କାହାର ହବ, କେମିତି ଭାଗ ହବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଦି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ଆସିବ, ଆସିଲେ କଣ କରିବେ? ତାର ମାର୍ଗ ହଉଛି ଯେ ସତତାଟା କମିବ କେମିତି? ଜଣକୁ ପିଟି ଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ତାକୁ ହରେଇ ଦେଲେ କଣ ସତତା କମିଯିବ? ଶତ୍ରୁତା କମିବାର ମାର୍ଗ ହଉଛି ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମୋର ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ। ହଁ ଗୋଟେ ଅଭିମାନରେ ଅଛି, ଓକେ, କିଛି ଦିନ ସେ ରହିବ, ତାପରେ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି ସେଟା ବାହାରେ ଅଭିକ୍ଷେପ ହବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଟା ବାହାରେ ହବ। ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇଠି ଅଛି। ଅବସାଦରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ମାର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ତା ନ କରିକି ମଣିଷ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜିତୁ, ନିଜକୁ ଜାଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜିତୁ ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ଜାଣୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ଆଲୋଚନା ଯଥେଷ୍ଟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ବା ତାର ଉତ୍ତରଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବା ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଅବସାଦ, ହତାଶା, ନିରାଶା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାତରତା, ଭୟ, ଉଦ୍ବେଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା, ନିଜର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଏଠି ସବୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କାହା ଭିତରେ? ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପତନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ପତନ ଆଉ ଉତ୍ତରଣ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିନ୍ ହେୟାରଲାଇନ, ଯେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ତାର ପରିଭାଷା। ଯଦି ଆନନ୍ଦର ପଥରେ ଅଛେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଣ, ଯଦି ବିଷାଦର ପଥରେ ଅଛେ ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପତନ। ଯଦି ମୁଁ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ହବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଣର ମାର୍ଗ, ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆଉ ମୁଁ ଏପରି କିଛି କରୁଛି ଯାହା ମତେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ପତନର ମାର୍ଗ। ତ ୟାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ନିଜର ଚିନ୍ତା ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଡି ପାରିବା। ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସବଲିମିନାଲ ସବଟଲ ଫିଜିକାଲ କୁ ଆଜି ଯାଇପାରିବା ନା ଏଠି ରଖିବା? ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବା ଯେ ଆମକୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ ସମୟ ବି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ଅର୍ଥ ନିହିତ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।